بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع بقية امتحان براكتس تيست 3A، ولنبدأ من السؤال الثالث. The Noble. Choose the correct answer. What do Sept and Rasindel find when they return to the lodge in the forest؟ يبقى الايه لسبت وراسندل وجدوه لما رجعوا للمسكن او مكان الاقامة اللي كان في الغابة. يبقى طبعا الاجابة هتبقى لتر ب اللي هي the body of Joseph، يبقى جثمان جوزيف، لان طبعا قلنا هما خدوه قتلوه رجالة مايكل. Number 2. Why does Rasindel have to continue pretending to be the king؟ ليه راسندل هيضطر ان هو يستمر في دور تمثيل ان هو الملك او يدعي ان هو الملك؟ طبعا الاجابة زي ما احنا عارفين because the real king has been kidnapped. because the real king has been kidnapped، لان الملك الحقيقي اتخطف. the real king had been kidnapped. نيجي للسؤال الثالث. why can't the duke kill the real king؟ Why can't the Duke kill the real king؟ ليه الدوق مايكل ما يقدرش يقتل الملك الحقيقي؟ طبعا لو قتله ممكن راسندل يقول أنا الملك كده خلاص. يبقى letter B because then راسندل stays as the king. يبقى because then راسندل stays as the king. يبقى letter B لأن بكده ممكن راسندل يمكث أو يبقى الملك. طبعا التاني معرفش يقول ان انا موجه الملك، لان في الحقيقة اكتشف ان هو اللي قتل الملك الحي. For why does Duke Michael want Rasindel to meet his special soldiers؟ Why does Duke Michael want Rasindel to meet his special soldiers؟ يبقى ليه الدوك مايكل كان عايز راسندل يقابل رجاله الخاصين به؟ طبعا هو دولت ناس فراودة أو ناس عمالقة، فعايز يخوفهم به بعصابة. يبقى letter B he wants to frighten راسندل، يبقى كان عايز يخوف راسندل. يبقى B he wants to frighten راسندل. نيجي بعد كده letter B answer two of the following questions. جاوب على السؤالين، قلنا من التلاتة ودايما قلنا نجاوب التلاتة. And do you agree that Rasindel was lucky؟ Why not؟ هل تعتقد بأن راسندل كان محظوظ؟ هو محظوظ ليه وما هوش محظوظ ليه؟ طبعا الإجابة هنا زي ما قلنا suggested. قال لي هنا I agree that أوافق أن راسندل was lucky، بأن راسندل محظوظ. He was rich، راجل غني. and he had a good education، وتعلم كويس. Then he had a chance to help the king of روتانيا، وكان عنده فرصة ان هو يساعد ملك روتانيا. It was difficult، كان من الصعب أو كانت حاجة صعبة. but it was an adventure and he was a brave man، ولكنها كانت مغامرة وكان هو رجل شجاع. يبقى I agree that Rasindel was lucky. He was rich and had a good education. Then he had a chance to help the king of Britannia. It was difficult but it was an adventure and he was a brave man. السؤال الثاني قال what do you think might have happened if Sept and Fritz had been poisoned like the king؟ ايه اللي كان ممكن يحصل اللي تعتقده لو كان سبت وفريدز اتسمموا برضو زيهم زي الملك؟ الإجابة طبعا قلنا دي كلها suggested answers. and I think that if Sept and Fritz had also been poisoned Duke Michael would have become king. لو كان سبت وفريتز برضو سممهم كان ديوك مايكل would have become king، كان الديوك مايكل كان أصبح هو الملك. السؤال الثالث قال why do you think that Sept and Rasindel left the palace through a secret tunnel؟ ليه بتعتقدوا ان سبت وراسندل
غادروا القصر من خلال نفق سري. طبعا مش عايزين حد يعرف إنهم خرجوا. قال they wanted people to think that، أرادوا الناس تعتقد أن the king was sleeping in bed، بأن الملك نايم في السرير، while they went back to get the real king، بينما ذهبوا هم لإحضار الملك. يبقى they wanted people to think that the king was sleeping in bed while they went back to get the real king. Writing and finish the following dialogue. 4. حازم and عماد are talking about revising. حازم وعماد بيتكلموا عن المراجعة. حازم: I heard that you always revise at night. أنا سمعت أن أنت دايما بتراجع أثناء الليل. فسأله سؤال فقال له yes that's right، نعم هذا حقيقي. يبقى هو طبعا كان يسأل يقول له هل هذا حقيقي؟ فقال له ايه is that correct؟ فقال له yes that's right. يبقى I have heard that you always revise at night. is that correct؟ أنا سمعت إن أنت دايما بتراجع بالليل، هل هذا حقيقي؟ فقال له yes that's right. رجع سأله سؤال فقال له one advantage is that it's much quieter at night. one advantage is that it's much quieter at night. يبقى قال له أحد الميزات بأنه بيكون أكثر هدوءا ليلا. يبقى طبعا الإجابة ما هي الميزات لذلك. يبقى قال له what are the advantages to that؟ what are the advantages to that؟ قال له one advantage is that it's much quieter at night. يبقى أحد الميزات هو أنها تكون أكثر هدوءا ليلا. 3. فسأل قال جملة أو علق على كلمة إنه يكون أهدأ بالليل، فقال له it's quieter then، بتكون أكثر هدوءا حينئذ. معنى كده إن هو وافق على الجملة اللي قالها. فممكن يقول له في 3 yes you are quite right. yes you're quite right، نعم أنت محق تماما. it's quieter then، إنها بتكون أكثر هدوءا حينئذ. ورجع سأله سؤال كانت إجابته a negative side is that I feel tired the next day. شيء سلبي إن أنا بشعر بالتعب اليوم التالي. يبقى كان قال له ما هي المساوئ لذلك، أو زي ما جاي هنا داون سايد بمعنى المساوئ برضه في نتر 4. يبقى له what's the down side to revising at night؟ داون سايد ما هي المساوئ أو العيوب، what's the down side to revising at night للمذاكرة أو المراجعة ليلا. قال له a negative side is that I feel tired the next day، أنا بشعر بالتعب اليوم التالي. فقال له yes I am sure. وحازم قال له yes I am sure you feel tired. It's harder to remember things at night isn't it؟ قال له أنا متأكد إن أنت هتشعر بالتعب، إنه من الصعب أو من الأصعب أو من الشاق أن تتذكر الأشياء ليلا. isn't it question tag، أليس كذلك؟ فطبعا هم ممكن يقول له بقى هنا يجاوب بالنفي أو غير. فطبعا هو قال له هنا that's not true I completely disagree. ايه اللي عرفني ان هو جاوب كده؟ لانه في الجزء الثاني قال له I remember things better than، انا بتذكر الاشياء تماما. يبقى قال له من الصعب ان انت تفتكر حاجات بالليل. فقال له that's not true، هذا ليس حقيقي. I completely disagree، او انا لا اوافقك تماما. I remember things better than، انا بتذكر الاشياء افضل حينئذ. فقال له well we all have different ways to revise. فاضطر حازم يقول له حسنا كلنا نمتلك طرق مختلفة للمراجعة. يبقى well we all have different ways to revise. فعماد قال له I'd go along with that، أنا أوافقك. ممكن يقول له I agree with you، أو ممكن يقول له that's true that's correct whatever. فطبعا قال له I'd go along with that، أي أسايرك في هذا الرأي، أي أوافقك في هذا الرأي. نيجي بعد الباراجراف. قال write a paragraph of 120 words on one of the following. قلنا موضوعين الباراجراف. قال a description of a journey into space، وصف لرحلة في الفضاء. الموضوع الثاني قالوا the advantages and disadvantages of artificial intelligence. يبقى the advantages
and the disadvantages of artificial intelligence. مزايا ومساوئ الذكاء الصناعي اللي هو artificial intelligence. طبعا artificial intelligence نحن هنا بنخلي الحاجات آلات بتقوم بعمل متطلب ذكاء اللي هو artificial intelligence. نيجي بقى نشوف اللي هو translate into Arabic. الجملة الأولانية قال scientific research is very important. يبقى البحث العلمي مهم جدا as it paves the way towards a better life لأنه يمهد الطريق نحو حياة أفضل. قلنا جمل زي دي بنكتبها وبنحفظها ونستخدمها في الباراجرافات تسهل علينا، جمل جميل. يبقى scientific research is very important. يبقى البحث العلمي مهم جدا as it paves the way towards a better life لأنه يمهد الطريق لحياة أفضل. 2. And everyone should play a positive role in developing our country and achieving progress. يبقى كل شخص ينبغي أن يلعب دورا إيجابيا in developing our country في تطوير بلدنا and achieving progress وتحقيق التقدم. يبقى everyone should play a positive role in developing our country and achieving progress. نيجي للجملة العربي. I'll translate one sentence only into English. هل يستطيع رواد الفضاء ممارسة رياضة انعدام الوزن أثناء مهمتهم في الكواكب؟ طبعا انعدام الوزن اللي هي الويتلس هو رياضة سبورت، يبقى ويتلس سبورت. ورواد الفضاء استرونوتس قلنا بنبدأ بالفاعل، يبقى نقول رواد الفضاء يستطيعون. يبقى استرونوتس كان play a weightless sport during their mission اللي هي مهمة to planets في الكواكب. يبقى astronauts can play a weightless sport during their mission to planets. Astronauts can play a weightless sport during their mission to planets. نشوف الجملة الأخيرة. أن لم يعد الفضاء غامضا بفضل المجهودات العظيمة للعلماء. طبعا نقول thanks to أو جاب هنا due to أو because of بسبب بدأ من الجزء الثاني بتاع الترجمة. قال بسبب الجهود العظيمة للعلماء، يبقى due to أو because of أو thanks to the great efforts of scientists space الفضاء is no longer لم يعد a mystery سر غامض. يبقى due to أو because of أو thanks to the great efforts of scientists space is no longer a mystery. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.